Arihant 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 Adinath 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 Santinath 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 Rushabhadev 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 Rushabdev 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 Gurudev 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 Om Aim Namah 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 Om Rim Namo Nanasa 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 Om Shuddhatma Swarupaya Namah Om Rim Arham Go Mukhayaksa Om Rim Aram Gaumukhayaksha Chakreshwari Devi Paripujitaya Chakreshwari Devi Paripujitaya Siddhagiri Mandana Adinathaya Siddhagiri Mandana Adinathaya Namo Namaha Namo Namaha Namo Namo Namaha Namo Namaha Namo Namaha Namo Namaha Adinathaya Namo Namaha Adinathaya Namo Namaha Om Rim Shrim Arham Shri Bolo Om Rim Shri Arham Shri Adinathaya Namo Namaha Adinathaya Namo Namaha ગઈકાલની જેમ અડધી ગાથા એટલે કે બે લીટી હું બોલીશ, બાકીની બે લીટી તમે બોલજો. ભક્તામર પ્રણત મૌલિ મણિ પ્રભાણામુદ્યોતકમ દલિત પાપ તમો વિતાનમ ય સંસ્તુત સકલ વાંગમય તત્વબોધા દુદ્ભૂત બુદ્ધિ પટુભે સુર લોકનાથૈ બુદ્ધ્યા વિનાપી વિબુધાર્ચિત પાદપીઠ સ્તુતું સમુદ્યત મતિર્વિગતત્રપોહમ વક્તું ગુણાન ગુણ સમુદ્ર શશાંક કાંતાન કસ્તે ક્ષમાશુર ગુરુ પ્રતિમોપી બુદ્ધ્યા સોહમ તથાપિ તવ ભક્તિ વસાન મુનિ કર્તુમ તવમ વિગત શક્તિરપી પ્રવૃત્ત
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान्मा यतो किल किल मदो मधुरं निरोधि तच्चारुचोदकलिकानिकरैकहेतु तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजा आक्रान्तलोकमणिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सागरमन्धकारम् मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदमारभ्यते तनुदयापि तव प्रभावा चेतो हरिषति सताञ्जलिनीरदेषु मुक्ताफलविमुपैति ननुदविदु आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कटापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणं हृदयेव पद्माकरेषु दशराणि काष्ठानि नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः दुर्गा भवन्ति भवतो नन्देन किङ्वा पूजासितं जयरामसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयसशिखरादिविरुद्धसिन्धौ सारं जलं जलनिकेतस्नुकैच्छेत् यै शान्तरागरुचिवे परमाणुवेस्तं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवाकृतिर्यास्ते समानमपरं नैरूपमस्ति वक्त्रं कते सुरनरोरगनेत्रहारि निःशेष निर्जित जगत्कृतयोपमानम् बिम्बं कलं कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरेव भक्तिपाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणस्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् किं सर्वरेषु शशिनान्निविवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति
स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्नान्यासु त्वं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददतिमानि सहस्रदर्शि राजेव दिग्जयति सुरनंसुदानं त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसमादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् रामेव सम्यगुपलभ्यजयन्ति भूत्युं नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विजितयोगमनेकमेकं नानास्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात्मं शङ्करोषि भुवनत्रयशङ्करत्वा दातासि शीलशिवमार्गविजयविदानं यत्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षतितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदयशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषेरुपातमिदाश्रयजातगर्वे स्वप्नान्तरे विनताच्युतचित्तुषि उच्चैरशोकतरुसंसृतमुन्मयूखमा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोदशकिरणमस्ततमोरितानं बिम्बं प्रवेदिव पयोदरपार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयोखशिखा विचिते विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियर्पितसदं सुरतावितानं तुङ्गोदयाति शिरसि वसस्वरस्मिन् कुन्दावदात चलचामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तमुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् उन्निद्रहेम नवपङ्कजपुञ्जकान्ते पर्युल्लसन्नखमयोगशिखाभिरामौ इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य च्योतन्मदाबिलविलोलकपोलमूलमत्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पं धावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुल्लिङ्गम् विश्वं निगत्सु निवसन्मुखामतनं शमयत्यशेषम् रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् क्रमयुगेन वल्गत्तुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्
कुन्ताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठेन पीठ डोल्बन वाडवाग्नौ उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्यां दशामुपगतास्त्युत जीविताशा आपाद कंठ मुरु शृंखल वेष्टितांगा गाढं बृहन् निगड कोटि निगृष्ट जंगा भक्त दीपेन्द्र मृगराज डवान लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्थम स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबाधां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र दत्ते जनो यदिरकण्ठगतामजस् तम्मान तुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तम्मान तुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी आदेश मागજો સુધારશો મનમાં કલાકવારનો મૌન કલાકવારનું જોવિહાર અને સાથે શ્રુત સામાયિક ભાવ સામાયિક આ ત્રણ સંકલ્પો છે બરોબર દેવ ગુરુ ધર્મની સાક્ષી છે ચંડી ચારાગાર ધારણા અવિગ્રહ પચખાઈ પ્રથણાભુગ્નમ સહસા ગારણમ બહત્રા ગારણમ સબ સમાય વત્યા ગારણવો છે રે આદિમં પૃથિવીનાથ માદિમં નિષ્પરિગ્રહં આદિમં તીર્થનાથં ચ વૃષભસ્વામિनं સ્તુમઃ ભક્તામર પ્રણતમૌલિમણિપ્રમાણા ઉદ્યોતકં દલિતપાપતમોવિતાનં सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् महान भक्ति योगाचार्य शासन प्रभावक श्रीमान तुंगसुरीश्वरजी महाराजाના હૃદય કમળમાંથી પરાવાણી સ્વરૂપે પરમાત્માની વિશિષ્ટ ભક્તિના પ્રભાવે સહજપણે સરી પડેલી ભક્તિ ભાગીરથી યાને કે ભક્તામર મહાસ્તોત્ર એનો આપણો સ્વાધ્યાય ચાલુ છે. આજે 5મો દિવસ છે. શરૂઆતનીમાં ભૂમિકાના પ્રવચનોમાં ઉચ્ચાર શુદ્ધિ માટે શું શું ખ્યાલ રાખવું જોઈએ વિચારી ગયા. સાથે કયા લક્ષ્ય કે ઉદ્દેશથી આપણે ભક્તામર સ્તોત્રનો સ્વાધ્યાય કે પાઠ રોજ કરવો જોઈએ વગેરે વાતો પણ વિચારી ગયા. અને પહેલા શ્લોકની અંદર વિશિષ્ટ મંગલાચરણ રૂપે આચાર્ય ભગવંતે શું કર્યું છે? સમ્યક પ્રણમ્ય જીન પાદ યુગમ. જીન પાદ યુગમ જીનેશ્વર ભગવાનના પાદ એટલે પગ અથવા ચરણ, યુગ એટલે 2 યુગલ. ચરણ યુગલમાં સમ્યક પ્રકારે સારી રીતે રૂઢી રીતે પ્રણમ્ય એટલે પ્રણામ કરીને, અને એનો વાક્યની પૂર્ણાહુતિ બીજા શ્લોકમાં થાય છે કે હું પણ પ્રથમ જીનેન્દ્ર આદિનાથની સ્તવના કરીશ. તો જીનેશ્વર ભગવાનના ચરણ યુગલના પહેલી ગાથામાં કેટલા વિશેષણો મૂક્યા છે?
3 વિશેષણો મૂક્યા છે, જેમાંના 2 વિશેષણો વિશે આપણે ગઈકાલે થોડો વિચાર કર્યો હતો. પહેલાં વિશેષણમાં શું કહ્યું છે? પત્તામર પ્રણત મૌલી મણિ પ્રભાણામ ઉદ્યોતકમ. આટલું આ પહેલું વિશેષણ અહીંયા પૂરું થાય છે. બીજું વિશેષણ છે દલિત પાપ તમો વિતાનમ, અને ત્યાર પછી ત્રીજું વિશેષણ આવશે યુગાડૌ ભવજલે પતતામ જનાનામ આલંબનમ. આ 3 વિશેષણો પરમાત્માના ચરણ યુગલમાં મૂક્યા છે કે આવા પરમાત્માના ચરણ યુગલ એમાં સમ્યક પ્રકારે પ્રણામ કરીને. તો પહેલા વિશેષણમાં શું કહ્યું કે ભક્તામર, અમર એટલે અહીંયા દેવતા લેવાના છે. અસંખ્ય દેવો અને એમના અધિપતિઓ 64 ઇન્દ્રો પણ જે પરમાત્માના વિશિષ્ટ ભક્ત છે, કારણ કે દેવો પણ સમ્યક દર્શનના પ્રભાવે સમજે છે કે ભલે ગમે એટલા અમારા લાંબા આયુષ્ય હોય પણ એનો પણ એક દિવસ અંત જરૂર આવવાનો છે, અને એ અંત આવશે પછી જો જીવનમાં કંઈ વિશિષ્ટ પરમાત્મા ભક્તિ વગેરે દ્વારા પુણ્ય ઉપાર્જન નહીં કર્યું હોય સદગતિનું, તો સીધું પૃથ્વી કાય અપકાયને વનસ્પતિ કાયની યોની પણ આપણા માટે તૈયાર છે. એટલે આ સમજે છે. એની સાથે સાથે દેવતાઓને સમ્યક દર્શનના પ્રભાવે પોતાના દોષો પણ સમજાય છે ને ખટકે છે. દુર્ગતિની વાતો ભવિષ્યની છે, પણ વર્તમાન દેવભાવમાં પણ ગમે એટલા વૈભવ વિલાસોની છોડો ભલે ઉછળતી હોય, પણ અંદરમાં જે પ્રસન્નતા, શાંતિ કે આનંદનો અનુભવ થવો જોઈએ, એનો આધાર કંઈ બાહ્ય સાધન સામગ્રી કે સંજોગો ઉપર બિલકુલ નથી. સુખ કે દુઃખનો આધાર બાહ્ય પરિસ્થિતિ ઉપર નહીં, પણ આપણી પોતાની મનસ્થિતિ કેવી છે, પોઝિટિવ કે નેગેટિવ, એના ઉપર મોટો આધાર છે. તો દેવતાઓ પણ જન્મ જન્માંતરે આપણી જેમ સંસારમાં ભટકતા ઉત્પન્ન થયા હોય છે દેવપણે. એટલે એ ભૂતકાળના ગણિત કે અનંત ભવોના જે વિપરીત સંસ્કારો, રાગના, દ્વેષના, મોહના, કામના, ક્રોધના, લોભના, ઈર્ષ્યાના, સ્વાર્થના, આ બધા વિપરીત કુસંસ્કારો એમના જીવનમાં પણ ભાગ ભજવતા હોય છે. એને કારણે એ મોટાભાગના દેવોને પણ આંતરિક શાંતિ કે પ્રસન્નતા કે આનંદ જેવી નથી હોતો. નાટક ચેટક અને નૃત્યાદિક ભલે કે વૈભવ વિલાસો ગમે એટલા હોય, શરીરને ઇન્દ્રિયની લેવલના ભલે સુખાભાસો હોય, પણ જો ગમે એટલો માણસની પાસે આલિશાન બંગલા અને બધું રાચ રચેલું હોય, કરોડો અબજો રૂપિયા પણ હોય, પણ જો અંતરમાં શાંતિ ન હોય તો એ અબજો રૂપિયા પણ શા કામના ભાઈ. એટલે એ દેવતાઓ સમજે છે, એમનામાં પણ રાગદ્વેષ મોહના તોફાનો ભાગ ભજવતા હોય છે. યાવત ઇન્દ્ર જેવા ઇન્દ્રને પણ આ મોહ રાજા ઘણીવાર ટચલી આંગળીએ નચાવતો હોય. ઇન્દ્ર તો સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય છે. દિગંબર માન્યતા પ્રમાણે તો એકાવતારી હોય છે, અને શ્વેતાંબરની માન્યતા પ્રમાણે ભલે એકાવતારી કદાચ ન પણ હોય, પણ નિકટ ભાવોમાં મોક્ષગામી હોય છે. એવા ઇન્દ્રને પણ એ મોહરાજા સતાવતો હોય છે. પૂજાની ઢાળમાં એક પ્રસંગ આવે છે. કાઉસગમાં મુનિ હસિયારે. એક મુનિરાજ કાયોત્સર્ગ ધ્યાનમાં સ્થિર હતા અને અધ્યવસાયો એટલા બધા નિર્બળ બની ગયા કે એમને કયું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ ગયું? મુનિવરને અવધિ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ ગયું. અવધિ એટલે લિમિટ, મર્યાદા, ક્ષેત્ર અને કાળની. અમુક ક્ષેત્ર અને અમુક કાળની મર્યાદામાં રહેલા રૂપી પદાર્થોને આમ લક્ષ્ય ઉપયોગ કે ધ્યાન મૂકવાથી જોઈ અને જાણી શકાય એવું જે જ્ઞાન તે અવધિ જ્ઞાન અને અવધિ દર્શન કહેવાય છે. અને એ ઉત્પન્ન થવાને કારણે મુનિવરને સહેજ વિચાર આવી ગયો કે શાસ્ત્રોમાં દેવલોકનું વર્ણન તો ઘણું સાંભળ્યું છે, વાંચ્યું છે, પણ લાવ જરા પ્રત્યક્ષ જોઉં કે અત્યારે દેવલોકમાં શું થઈ રહ્યું છે. એટલે પોતાનો ઉપયોગ મૂક્યો દેવલોકમાં. ત્યાંની ચેનલ ચાલુ થઈ ગઈ, બટન દબાયું ઉપયોગનું, અને ત્યાંના દ્રશ્યો દેખાવા લાગ્યા. અને એમાં એમણે એવું દ્રશ્યો જોયો કે જેને કારણે એ મુનિવરને પણ થોડું હસવું આવી ગયું અને હસવામાંથી ખસવું થઈ ગયું.
કહેવાય ને, હશે એનું ઘર હશે પણ બહુ હશે એનું પછી ખસે. અવધિ જ્ઞાન ખસી ગયું. પણ એવું તે શું નિમિત્ત બન્યું કે જેના કારણે આવા મહામુનિવરને પણ સહેજ હસવું આવી ગયું. કેટલાને ખબર છે? આંગળી ઊંચી કરો. હા, અરે વાહ. અહીંયા આપણે આવ્યું છે હમણાં વ્યાખ્યાન પહેલાં સાંભળેલું છે, હમણાં 4-5 દિવસ આવી ગયું છે બીજા વ્યાખ્યાનમાં ભલે. ઇન્દ્રાણી રિસાઈ ગયા હતા, ઇન્દ્રના પટરાણી, અને ઇન્દ્ર એને મનાવવા માટે કાલાવાલા કાકલુડી કરતા હતા આ મોહ અને રાગને કારણે. અને તેમ છતાં ઇન્દ્રાણી કોઈ રીતે માનતા નથી ને વધુ રીસ કરીને જાણે કે છણકો કરીને પગની લાત મારે છે ઇન્દ્રને. ઇન્દ્ર જેવા ઇન્દ્રને ઇન્દ્રાણી લાત મારે છે. છતાં ઇન્દ્ર ગુસ્સો થવાને બદલે શું કરે છે? એના પગને પંપાડે છે કે તારા પગમાં તો ક્યાંક મોચ તો નથી આવી ગઈ ને. આ મોહની આધીનતા જોઈ કરી અને મુનિરાજને સહેજ હસવું આવ્યું કે જો તો ખરા મોરાજા ઇન્દ્ર જેવા ઇન્દ્રને પણ કેવો જાણે કે ટચલી આંગળી નચાવે છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે ઇન્દ્ર હોય કે બીજા કોઈ દેવદેવીઓ બધા જ આખર તો રાગ દ્વેષ અને મોહને આધીન છે. ત્યાં પણ ક્રોધ માન માયા લોભ આ બધા કશાયો ભાગ ભજવતા હોય છે. દેવતાઓમાં પણ આપસમાં ઈર્ષ્યા દેખાઈ થતી હોય. પોતાના કરતાં વધારે શક્તિશાળી કે સંપત્તિશાળી દેવતાઓને જોઈને ઈર્ષ્યા થાય. પોતાની દેવી કરતાં બીજાની દેવીનું વધારે રૂપ વગેરે જોઈ કરીને એનું કિડનેપિંગ અપહરણ દેવતાઓમાં પણ થતું હોય અને એના પરિણામે દેવતાઓમાં પણ આપસમાં લડાઈ વગેરે થતી હોય. અરે ક્યારેક તો બે ઇન્દ્રો વચ્ચે પણ લડાઈ જેવું થઈ જતું હોય. અને એ લડાઈને શાંત કરવા માટે શું ઉપાય કરવામાં આવે છે ખબર છે? ઇન્દ્રો વચ્ચે પણ ક્યારેક લડાઈ થઈ જાય. પરમાત્માની દાઢા, પરમાત્માનો અગ્નિ સંસ્કાર થઈ જાય શરીરનો, ત્યાર પછી જે દાઢાઓ ઇન્દ્રો વગેરે લઈ જાય અને ત્યાં જે 5 સભાઓ હોય છે એમાં એક સભાની અંદર રત્નના ડાબડામાં એને સ્થાપન કરવામાં આવે. અને ક્વચિત જ્યારે પણ એવો કોઈ યુદ્ધ જેવો પ્રસંગ આવી જાય તો એનું અભિષેક કરી સ્નાત્ર કરી અને એનું નમન જલ એ છંટકાવ કરવામાં આવે તો ઇન્દ્રના કશાય પણ શાંત થતા હોય છે. પણ મતલબ કે ઇન્દ્રમાં પણ લડાઈનો પ્રસંગ આવે. અને એવો એક પ્રસંગ તો આપણે અષ્ટોત્તરી તીર્થમાલામાં પણ વર્ણવેલો છે. ખ્યાલ છે ને કયો શું પ્રસંગ છે? અને ત્યાં અને એ પ્રસંગના નિમિત્તે એક તીર્થનું ત્યાં નિર્માણ થયું હતું. અત્યારે ભલે એ તીર્થ વિચ્છેદ પામ્યું છે. કયું તીર્થ ખબર છે? ચમરોત્પાત. ચમરૂપાયમ ચ વંદામિ. ચમરૂપાય એટલે ચમરોત્પાત. ચમર એટલે ચમરેન્દ્ર. 10 પ્રકારના ભવનપતિ જે દેવો છે એમાં એક નિકાયના ઇન્દ્રનું નામ છે ચમરેન્દ્ર. અને એમણે એક વખત પોતાના અવધિ જ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂક્યો ઉપર ઠેઠ. આ સૂર્યચંદ્ર તો કાંઈ નહીં, તો હજી મધ્યમ લોકમાં ગણાય છે. એનાથી પણ અસંખ્ય યોજન ઉપર પહેલું વૈમાનિક દેવલોક શરૂ થાય, સૌધર્મ દેવલોક. અને એ ચમરેન્દ્ર જે નીચે પાતાળ લોકમાં રહેલ છે એણે પોતાના અવધિ જ્ઞાનના ઉપયોગથી ઠેઠ ઉપર જોયો તો એ સૌધર્મેન્દ્ર શક્રેન્દ્ર બરાબર પોતાના માથા ઉપર જાણે એનો પગ આવતો હતો. અસંખ્ય યોજનનું વચ્ચે અંતર છે બરાબર, છતાં એને ખટક્યું કે આ મારા ઉપર પગ રાખીને કેમ બેઠો છે. બોલો, આ જો કસાય આ નેગેટિવ થિંકિંગ કરાવી દે છે. એ તો ખરેખર સમજવું જોઈએ કે હવે તો કુદરતી છે, કંઈ જાણી બુજીને કાંઈ એણે માથે મૂક્યું નથી, કાંઈ અહંકારથી પ્રેરાઈને. પણ છતાં આજે આ છદ્મસ દશા, અધૂરી દશા એવી છે કે દેવલોકના ઇન્દ્ર ભલે ચમરેન્દ્ર એને પણ આવો વિકલ્પ આવી ગયો. એટલું જ નહીં, પછી ગુસ્સામાં આવી કરીને પોતાની શક્તિનો પણ વિચાર કર્યા વિના ક્રોધથી ધમધમાયમાન થતો ચમરેન્દ્ર ઉપર ઉર્ધ્વગમન કરે છે. જાણે ઇન્દ્રને પણ શિક્ષા કર, સૌધર્મેન્દ્રને વિચાર નથી કરતો કે ક્યાં એ વૈમાનિક દેવલોકનો ઇન્દ્ર છે અને ક્યાં પોતે નીચે ભવનપતિ નિકાયનો ઇન્દ્ર છે. બંનેની શક્તિમાં જમીન આસમાનનું અંતર હોય છે. માર્ગાનુસારીના 35 ગુણોમાં એક ગુણ આવે છે બલા બલ વિચારણા. બલ અને અબલ, કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે વ્યવહાર કરવો હોય તો પોતાનું બળ કેટલું છે કે એની સામે અને સામી વ્યક્તિનું બળ કેટલું છે એનો બલાબલનો વિચાર કરીને પછી યથાયોગ્ય નિર્ણય લેવો જોઈએ. પણ કસાયનો આવેશ ઇન્દ્રને પણ ભાન ભૂલાવી દે છે અને પોતાની શક્તિનો અને હેસિયતનો વિચાર કર્યા વિના ઉપર ધમધમાટ કરતો પહોંચે છે. અને જ્યાં સૌધર્મેન્દ્રને ખબર પડે છે એટલે એ શું કરે છે, પોતાનું કયું હથિયાર, ઇન્દ્રનું હથિયાર
વજ્ર. કયા ભગવાનનું લંચન વજ્ર છે ભાઈ? ધર્મના ભગવાન. 15માં ધર્મનાથ ભગવાનનું લંચન વજ્ર છે. એવું એક મજબૂત હોય ને, પર્વતોને પણ આમ તોડી શકે એવી તાકાત એ વજ્રની હોય છે. અને સનન કરતું વજ્ર છોડ્યો, આમ અગ્નિના તણખાઓ ઉછેરતું એ ધસમસતું આવી રહ્યું છે. અને એનો તાપ સહન ન થવાથી ચમરેન્દ્ર મુઠ્ઠીઓ વાળીને હવે પાછો ભાગ્યો નીચે જવા માટે. અને પાછળ પૂરપાટ વેગથી એ વજ્ર આવી રહ્યું છે. અને છેવટે પછી બચવા માટે ચમરેન્દ્રે પણ શું કર્યું? કાયુષક ધ્યાનમાં ઊભા રહેલા છમસ અવસ્થામાં હજી હતા ભગવાન મહાવીર સ્વામી. કાયુત્સર્ગ મુદ્રામાં ઊભા હતા. એમના બે પગ ચરણ એની વચ્ચે નાનકડું કુંથવા જેવું રૂપ લઈ કરી અને ત્યાં છુપાઈ જાય છે બચવા માટે. આખર તો ઇન્દ્રોને પણ ભગવાનના ચરણનું શરણ લેવું પડે છે, બરોબર? એટલે પછી આ બાજુ સૌધર્મેન્દ્ર ઉપયોગ મૂક્યો કે ભલા શું થયું. જોયું તો હવે એકદમ નજીકમાં પહોંચી ગયો છે વજ્ર. અને આ બાજુ એણે ભગવાનનું શરણ સ્વીકાર્યું છે. એટલે તરત પોતાની દૈવી શક્તિ ઝડપી આવી કરી પેલા વજ્રને પાછો ખેંચી લીધું, બરોબર? તો આ રીતે દેવતાઓ અને ઇન્દ્રોમાં પણ આ ક્રોધાદી કષાયો ભાગ ભજવતા હોય છે. એ દોષો સમ્યક દર્શનના પ્રભાવે એ સમ્યક દર્શી દેવતાઓને ખટકે છે. અને માટે એવા સર્વ દોષથી રહિત થયેલા અને સર્વ ગુણોનાથી સંપન્ન બનેલા એવા પરમાત્માની ભક્તિ આ દેવતાઓને ઇન્દ્રો પણ કરે છે પોતાના દોષોને ટાળવા માટે. એ વિના સાચી શાંતિ નહીં મળે. આપણા જીવનમાં જે પણ અશાંતિ જે છે ને એનું મૂળ કારણ આપણા પોતાની અંતમાં રહેલા આ રાગ દ્વેષ મોહ આદિ દોષો છે. બીજા જીવ તો નિમિત્ત માત્ર બને છે. કોઈ જીવ ગમે એટલું કરે પણ જો આપણામાં રાગ દ્વેષ મોહનો ક્ષય થઈ ગયો હોય ને તો ત્રણ લોકમાં કોઈની તાકાત નથી કે આપણને દુઃખી કરી શકે. સામો જીવ પ્રતિકૂળ સંજોગોનું નિર્માણ કદાચ ભલે કરી શકે પણ છતાં આપણા અંતઃકરણને આ દુઃખ સ્પર્શી પણ ન શકે જો આપણામાં રાગ દ્વેષ કે મોહ ન હોય તો. હા, આ બધું દેવતાઓ અને ઇન્દ્રો પણ સમજે છે સમ્યક દર્શનના પ્રભાવે. માટે જ તેઓ સર્વ દોષ રહિત બનવા માટે પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે. અને ઇન્દ્ર તો વળી કેવી રીતે ભક્તિ કરતા હોય? ભગવાનનો જન્મ થાય એ વખતે 5 રૂપ વિકુરવીને ભગવાનને મેરુ પર્વત ઉપર લઈ જાય. એક રૂપ દ્વારા ભગવાનને આમ ખોડામાં ધારણ કરે, 2 રૂપ દ્વારા ચામર વીંજે, 4થા રૂપ દ્વારા છત્ર ધારણ કરે અને 5મા રૂપ દ્વારા વજ્ર ઉલાડતા ઉલાડતા આગળ છડીદાર દઈને ચાલે. અહીંયા પ્રશ્ન થાય કે ઇન્દ્ર આવું પોતે શા માટે કરે? ભલે ને મુખ્ય લાભ પોતે લે ભગવાને લેવાનો, બાકીના ચામર છત્ર અને વજ્ર એ તો કોઈ પણ દેવને ઈશારો કરી તો પડાપડી થાય લેવા માટે. છતાં ઇન્દ્રને પણ ભગવાનની ભક્તિનો કેવો પ્રશસ્ત લોભ જાણે કે છે એ ઈચ્છે છે કે બધો લાભ હું લઉં. અને આપણામાંની કેટલા તો એવા ઉદાર હોય કે ભલે બચારા બ્યા મળે લાભ ઘેને પૂજા પાવેન બહુ અહીંયા ગળદી દીધી દેરાસર મેં એને કરતાં ઘરે બેઠા બરોબર આવ્યું કહો દેરાસર એનો તો ગળદી દીધી. તો આ ઇન્દ્રને પણ જો ભગવાનની ભક્તિનો કેવો પ્રશસ્ત કોટીનો લોભ છે કે આ બધો લાભ પોતે લે છે. આગળ વધીને અભિષેકની શરૂઆત થાય 12મા દેવલોકના ઇન્દ્રથી જ્યેષ્ઠ ક્રમ પ્રમાણે. અને છેલ્લો વારો આવે સૌધર્મેન્દ્ર. અત્યાર સુધીમાં ભગવાનને ખોડામાં ધારણ કરે સિંહાસન પર બિરાજમાન હતા સૌધર્મેન્દ્ર. હવે એને પણ અભિષેક કરવો છે. એટલે છેલ્લે એ ભગવાનને બીજા દેવલોકના ઇન્દ્ર ઈશાનેન્દ્ર એને ભગવાન આપે અને પોતે ભગવાનનો અભિષેક કરે સૌધર્મેન્દ્ર. કેવી રીતે કરે અભિષેક? સોહમપતિ અભિષેક કરે વૃષભના 4 તિયા રૂપ ધરે અડશૃંગે પ્રભુ પર ક્ષીર જરે રાત્ર કરે પ્રભુજી. વૃષભના 4 તિયા રૂપ. વૃષભ એટલે બળદ અને શુદ્ધ કચ્છી મેં પા કરો તો ઢગ્ગો. હા, અને મારું કે ઢગ્ગેજી ઉપમા પણ કેર ડીયું સાવ ઢગ્ગો. હા, માથી બુદ્ધિ ન હોય જાડી બુદ્ધિ ન હોય તો એને ઢગ્ગાની ઉપમા આપીએ છીએ. તો અહીંયા ઇન્દ્ર જેવા ઇન્દ્ર ધારે તો ઐરાવણ હાથીનું રૂપ વિપુરી કંઈક નવું કરવું હોય કૌતુક તો એ ઐરાવણ હાથી અને એની પણ 1000 સૂંઢ ધારે તો વિકુરવી શકે, બરોબર ને? એવું પણ આવે છે ને અસન ભદ્ર રાજાએ પ્રતિબોધવા માટે કર્યું હતું ઇન્દ્રે. એનું પણ વર્ણન સ્તોત્રીમાં આવે છે, બરાબર? તો એ રીતે ઇન્દ્ર ધારે તો આવું પણ કરી શકે. એ ન કરતાં
આવા સૌ ઢગાનું રૂપ લઈ, એ પણ ઢગો એક નહીં પણ ચાર ઢગાનું રૂપ લઈ અને એના 8 શિંગડા દ્વારા પરમાત્માને અભિષેક કરવા દ્વારા તે પણ એકાંતમાં, પ્રાઇવેટમાં નહીં, જાહેરમાં, પોતે જેના અધિપતિ ઇન્દ્ર રાજા છે એવા પોતાની પ્રજાતુલ્ય એવા કરોડો કે અસંખ્ય દેવોની હાજરીમાં ઇન્દ્ર જેવું ઇન્દ્ર ઢગાનું રૂપ લે. કલ્પના કરો, નરેન્દ્ર મોદી કોઈ આવું કોઈ રૂપ લે કોઈ પ્રસંગમાં કૌતૂહલથી, પણ તો કેવું લાગે, વિચિત્ર લાગે ને એકદમ. ઇન્દ્ર જેવા ઇન્દ્રને પણ ઢગાનું રૂપ લેતા સંકોચ, શરમ કે નાનમ નડતા નથી. અને આપણામાંથી કેટલાયને ભગવાનની આજ્ઞાના પ્રતિક તુલ્ય તિલક માથે કરવું હોય એમાં સંકોચ, લજ્જા ને શરમ નડે છે. શું કેવું બોલો હવે. ભગવાનની પૂજા સેવા માટેનો ગણવેશ, અખંડ વગર સીવેલા કપડાં, ધોતિયું, પછેડીનું જે વિધાન છે એમાં ઘણાને સંકોચ ને શરમ નડે. પેન્ટ કે પાયજામું પહેરીને કરવા આપતા હો તો કરીએ, બાકી નહીં તો પપ્પા તમે પૂજન પતાવી લેજો, હું ઘરે બેઠો હોઈશ. આવી ઘણાની સ્થિતિ હોય છે. ત્યારે વિચાર કરજો, ઇન્દ્ર ભગવાનની ભક્તિમાં શરમ કે સંકોચ રાખવાના હોય નહીં. હા, લજ્જા યોગ્ય સ્થાને હોય તો એક શ્રાવકના 21 ગુણમાંનો એક મહત્વનો ગુણ પણ છે. લજ્જાથી માણસ પાપથી કે અકાર્યથી પાછો હટતો હોય તો સારી વાત છે, લજ્જા ગુણ છે. પણ ધર્મ કરવામાં જો લજ્જાને કારણે જીવ અટકતો હોય તો એ ગુણની પણ દોષરૂપ બની જાય છે. પાઘડી માથા ઉપર શોભે ને જોડા પગમાં શોભે, બરોબર, ઉલટું કરી નાખે તો ભલે ને નવા બૂટ ખરીદેલા હોય બાટાના ચકમકતા, વળી માથા ઉપર રખાય ને રખાય, એનું જ્યાં સ્થાન હોય ત્યાં જ એ શોભે. તો લજ્જા પણ પાપ કરવામાં લજ્જા શોભે ત્યાં અટકી જવું જોઈએ. પાપ લજ્જાને કારણે ધર્મ કરવામાં લજ્જા કરીને અટકી જઈએ તો એ ગુણની પણ દોષરૂપ બની જાય. તો ઇન્દ્ર જેવા ઇન્દ્રને જાહેરમાં ઢગાનું 4 ઢગાનું રૂપ લઈ કરીને અભિષેક કરવામાં નાનમ લાગતી નથી, અહમ નડતો નથી. શા માટે આવું કરે છે? કંઈક કુછ હટકે કરકે એના માટે તો કે નહીં. ઇન્દ્ર ભગવાનને કહી રહ્યો છે, ભગવાન ભલે ને દુનિયાની દ્રષ્ટિએ 32 લાખ દેવ વિમાનો અને અસંખ્ય દેવ દેવીઓનો સ્વામી એવો હું રાજા ઇન્દ્ર કહેવાતો હોઉં, પણ આપની આગળ તો સાવ એક ઢગા કરતાં 4 ગણો વધારે, આમ ચોબલ ઢગાથી પણ ઉતરતો એવો હું છું. આમ પોતાની લઘુતા, પોતાની પામરતા એ અભિવ્યક્ત કરે છે. ભગવાન કે આપ છો પરમાત્મા અને હું છું પામર આત્મા. ઇન્દ્ર પણ પોતાની જાતને પામર સમજે છે ભગવાનની અપેક્ષા એ, અને માટે એ પામરતા દૂર પોતાની થાય અને પોતાની અંદર છુપાયેલું પરમાત્માપણું પ્રગટ થાય એવી ભાવના સાથે ઇન્દ્રો અને દેવતાઓ પણ પરમાત્માની આવી વિશિષ્ટ રીતે ભક્તિ કરતા હોય છે. અને એ જે ઇન્દ્ર જ્યારે ભક્તિ કરે એટલે ભક્તામર પ્રણત, પ્રકૃષ્ટપણે લડીને ઝૂકીને મન, વચન અને કાયા ત્રણેય યોગોને એકાકાર બનાવીને ભગવાનને પ્રણામ કરે છે. તો પ્રણામ કહેવાય, નહીં તો નમસ્કાર કહેવાય. નમસ્કાર અને પ્રણામમાં શું તફાવત? તમે એમ ખાલી થોડું પાછું નમાવું, હાથ જોડો, એ નમસ્કાર થયો કહેવાય. પણ પ્રણામ એટલે પ્રકૃષ્ટપણે નમન, એમાં તો મનની એકાગ્રતા જોઈએ, વચનની ઉચ્ચાર શુદ્ધિ જોઈએ અને કાયા પણ 5 અંગ જમીનને સ્પર્શે એ રીતે નમસ્કાર કરાય. તો પંચાંગ પ્રણિપાત અથવા તો એને પ્રણામ કહેવાય. તો ભક્ત એવા દેવોના પ્રકૃષ્ટપણે નમેલા, અત્યંત નમેલા એવા જે મૌલી એટલે શું? મુગટ માથાના, બરોબર. અને એમાં શું રહેલા છે? મણિઓ, રત્નો રહેલા છે, એકદમ તેજસ્વી કાંતિમાં, દિલીપ્યમાં. હવે ઇન્દ્ર અને દેવતાઓ એના મગટમાં તો કેવા રત્નો હોય, ત્યાં પગની મોજડીમાં આપણે ગઈકાલે વિચારી ગયા કેવા રત્નો હોય, ચક્રવર્તીનું રાજ્ય વેચાઈ જાય તોય બરોબરીમાં ના આવી શકે. તો માથાના મુગટમાં કેવા રત્નો હોય, અને એનું તો તેજ કેવું હોય, એ તેજ કરતાં પણ પરમાત્માના ચરણના અંગુષ્ઠ વગેરે કે નખ વગેરેમાં એનું જે તેજ છે તે વધારે છે. એટલે હકીકતમાં તો એ મણિયો રત્નોથી આપણું શરીર કે શોભે, એને પેલા અહીંયા ઉલટું છે. એ ભગવાનના ચરણનું જે તેજ છે, ચરણ કમળનું, એના કારણે ઓલા મણિયોનું તેજ એ વધારે પ્રકાશિત થાય. ઉદ્યોતકમ, ઉદ્યોત એટલે પ્રકાશ, તો પ્રકાશને કરનારમ. આ પહેલું વિશે સમજીએ, ભગવાનના ચરણ યુગલનો. ભક્ત એવા દેવોના પ્રકૃષ્ટપણે નમેલા મુગટમાં રહેલા મણિઓની પ્રભા એટલે તેજ કાંતિ એને વધારે પ્રકાશિત કરનાર એવું જિનેશ્વર ભગવાનનું ચરણ યુગલ, એમાં સમ્યક પ્રકારે પ્રણામ કરીને
આ પહેલું વિશેષણ. પછી બીજું વિશેષણ શું મૂક્યું હતું? દલિત, પાપ, તમો, વિતાનમ. 4 શબ્દો છે, એમાં સમાસ છે ચારેય શબ્દોનો ભેગો દલિત. દલિત એટલે પછાત જાતિ માટે પણ દલિત શબ્દ વપરાય, બરોબર ને? અહીંયા એવો અર્થ નથી. અહીંયા દલિત એટલે દળી નાખેલ છે. અનાજને દળવામાં આવે ને, ચૂર્ણ કરવામાં આવે, લોટ બારીક એના ચૂર્ણ કરવામાં આવે, તો અહીંયા એ રીતે પાપ રૂપી જે તમો. તમો એટલે તમો મજામાં છો ને અમો મજામાં છીએ, એ અર્થમાં તમો છે. હા, મૂળ શબ્દ તમસ છે. તમસનું પછી સંસ્કૃત વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે સંધિ થઈને તમો બની ગયું છે. તો પાપ રૂપી અંધકાર એનો જે વિતાન. વિતાન એટલે સમૂહ, જથ્થો, બલ્ક અંગ્રેજીમાં, અથવા વિતાનનો અર્થ પડદો પણ થાય અને વિતાનનો અર્થ સમૂહ પણ થાય. તો બંને અર્થ લઈ શકીએ આપણે અહીંયા. પાપરૂપી અંધકાર રૂપી પડદો અથવા પાપરૂપી અંધકારનો સમૂહ, એને જેમણે દળી નાખ્યો છે, પીસી નાખ્યો છે, એકદમ સંપૂર્ણપણે નાશ કરી નાખ્યો છે. બરોબર? ગઈકાલે આપણે વિચારી ગયા કે ભગવાનનો આત્મા પણ અનાદિકાળથી આપણી માફક જ સૂક્ષ્મની ગોદ અને ત્યારથી પણ પછી 84 લાખ જીવાયોનીમાં પરિભ્રમણ કરતો હતો. એમના આત્મા ઉપર પણ આ રાગ, દ્વેષ અને મોહના અંધારા છવાયેલા હતા. પણ પરમાત્માએ પુરુષાર્થ કર્યો, કાળ પાક્યો, ભવિતવ્યતા વગેરે પાકે અને એમને નિમિત્ત મળ્યો અને એના પ્રભાવે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ. અને પછી પરમાત્માએ ભગીરથ પુરુષાર્થ કર્યો. ઋષભદેવ ભગવાનને સમ્યક દર્શન કયા નિમિત્તથી પ્રાપ્ત થયું? કેટલાને ખબર છે? હા, ધન કયા પોતે કોણ હતા? ધનના નામે સાર્થવાહ હતા. સાર્થવાહ એટલે વેપારીઓના નાયક. પહેલાંના કાળમાં વેપાર કરવા માટે બીજા શહેર વગેરેમાં જવાનું હોય તો આ ટ્રેનને આવા બધા સાધનો નહોતા, તો પગે પાડા અથવા તો પોઠિયા હોય ને, બળદ વગેરે, ખચ્ચર વગેરે, એના ઉપર કરિયાણા વગેરે લાડી કરી એનો મોટો અને એકલ લોકલ તો વેપારી જઈ શકે નહીં. રસ્તામાં જંગલમાં ચોર ડાકુ લૂંટારા રહેતા હોય, લૂંટી લે. એટલે ઘણા બધા વેપારીઓ ભેગા મળે, પણ ક્યારે કોઈ મોટો સાર્થવાહ હોય અને એ જાહેરાત કરે સંઘપતિ બનીને. સાર્થવાહ એટલે કે ભાઈ અમુક દિવસે સાર્થવા જવાનો છે, અમારો સાર્થ જવાનો છે, તો જેમને પણ જોડાવવું હોય તો બધા જોડાજો. અને એ રીતે બધા જોડાય અને પછી એ સાર્થ આગળ વધે. વચમાં કેટલાય દિવસો લાગે ત્યારે જે પણ છરીપા તો સંઘ જેમ આગળ વધતો હોય ને તંબુઓ તાણવામાં આવે, તો એવી રીતે વચ્ચે રાત્રિ મુકામ પણ થતો આવે અને સાથે સાથે ચોકીદારો, સિપાહીઓ વગેરે પણ રક્ષાને માટે. એમ કરતાં પંથ લાંબો હતો અને ચોમાસાનું સિઝન વરસાદ વહેલો શરૂ થઈ ગયો અને વરસાદમાં જ કીચડ થઈ જાય, વનસ્પતિ થઈ જાય, એટલે ત્યાં જ પછી સ્થિરતા કરવામાં આવે છે 4 મહિના માટે. અને એ દરમિયાનમાં ધનના સાર્થવાહે પહેલાં આચાર્ય ભગવાન, એનું નામ હતું ધર્મઘોષસૂર્ય આચાર્ય ભગવાન, એમને પણ વિનંતી કરી હતી કે આપ પણ અમારી સાથે પધારો તો સારું. અને એમને પણ જવું હશે એટલે એ પણ સાથમાં થઈ ગયા હતા. પણ પછી એ સાર્થની સંભાળ રાખવામાં એટલા બધા વ્યસ્ત બની ગયા કાર્યક્રમમાં કે આચાર્ય ભગવાન પોતે જન્મથી કંઈ જૈન નહોતા, એક વેપારી હતા, પણ એક ભલા સ્વભાવના હતા, સજ્જન સ્વભાવના હતા. એટલે એમણે આમંત્રણ આપ્યું હતું. પણ પછી એ સાર્થની વ્યવસ્થામાં એટલા બધા ખૂંચી ગયા કે પછી આચાર્ય ભગવાનની પૂછા કરવાનું પણ ભૂલી ગયા. હા, આપણા જીવનમાં તો આવું કંઈ નથી થતું હોતું ને, વિચારજો. તો પછી ક્યારે ઓચિંતું ખ્યાલ આવ્યો, અરે આટલા દિવસ થઈ ગયા, મેં તો પૂછા પણ નથી કર્યા આચાર્ય ભગવાનની. એટલે પછી આવે છે એમના સ્થાને, નમસ્કાર વંદના કરે છે, ક્ષમા યાચના કરે છે, ભગવત ક્ષમા કરજો, હું આપની પૂછા કરવા ભૂલી ગયો. અરે તમે ચિંતા ન કરો, તમે અમને આ રીતે વસ્તી આપી છે, ઘણું છે, બધું તમારો જ લાભ છે. અને સાર્થમાં ઘણા બધા બીજા પણ છે, બધા ભાવિકો, એટલે અમને બધું આહાર પાણી, ગોત્રી પાણી બરાબર મળી રહે છે, તમે ચિંતા કરો નહીં. અને એમની આવી નમ્રતા વગેરે જોઈ કરી, આશ્વાસન જોઈ સાંભળી કરી અને ધનના સાર્થવા વધારે પ્રભાવિત થાય છે અને વિનંતી કરે છે, ભગવાન કૃપા કરીને કોઈક આપના શિષ્યને મોકલાવો, હું મારા હાથે, હું તો મારા બીજા વેપારીઓ ભલે વરાયું પણ હવે હું મારા હાથે કંઈક લાભ લઉં. એટલે આચાર્ય ભગવાનની આજ્ઞાથી સાધુ ભગવાન જાય છે ઓરવા માટે. અને કુદરતી એ વખતે શું તૈયાર હતું? ઘીનું તપેલી મોટી ભરેલી હતી. ડાલડાનો જમાનો તો હતો જ નહીં એ જમાનામાં, પ્યોર ઘી એકદમ. અને એટલો ભાવ હતો, એકદમ ભાવથી આખો આમ ઓરાવી દે છે.
જરાક નાખીને એમ નહીં, પણ એકદમ ભાવથી વરાવે છે. અને એનો ભાવ એટલો હતો ને, એની ભાવ ધારા તૂટે નહીં, એટલે મુનિવારે પણ જલ્દી અને બ્રેક ન લગાવ્યો. અને એ ઉછળતા ભાવે સુપાત્રદાન વૃત્ત જેવી ઘી જેવી ઊંચી વસ્તુનું દાન કરતાં કરતાં એવી ભાવદાર ઊંચી એમની ચડી ગઈ. કહેવાય છે કે એમને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ. ધનના સાર્થ વાહને એટલે કે ઋષભદેવ ભગવાનના જીવને. બસ ત્યાર પછી કેટલા સમા ભવે એ તીર્થંકર બન્યા? ઋષભદેવના 13મા ભવે પછી એ તીર્થંકર આદિનાથ તરીકે જન્મ થાય છે. તો દરેક તીર્થંકર ભગવંતને નો આત્મા પણ અનાદિકાળથી તો આપણી માફક જ રાગ દ્વેષ મોહથી ઘેરાયેલો અને અંધકારથી ઘેરાયેલો હોય છે, પણ એનો કાળ પાકે, ભવિતવ્યતા પણ વગેરે પાકે બધા, ત્યારે એમને કોઈ પણ આવું નિમિત્ત મળે. ભગવાન મહાવીર સ્વામીના જીવને નૈસારના ભાવમાં પહેલાં નિમિત્ત મળ્યું મુનિવરોનું, અને એમણે રસ્તો બતાવ્યો, ઉપદેશ આપ્યો, અને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ. તો એ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થયા પછી એવું ભગીરથ પુરુષાર્થ કરે છે કે ગણતરીના થોડા જ ભવોની અંદર આત્મા એ કેવળ જ્ઞાન પામીને મોક્ષગામી બની જાય છે. કોના કેટલા કેટલા ભાવ? નેમિનાથ ભગવાનના કેટલા ભાવ? સમ્યકિત વાયવાસી 9 ભાવ, પાર્શનાથ ભગવાનના 10 ભાવ, આપણા શાંતિનાથ ભગવાનના શાંતિ પ્રભુ 12 જગીશ એટલે 12 ભાવ થયા. મહાવીર સ્વામીને 27 થયા. બાકીના ભગવાનોના માત્ર 3 ભાવ જ. એ જે ભવે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે દેવલોકમાં જાય અને પછી તીર્થંકર બને. એ રીતે આ સમ્યક દર્શનનો કેવો અદ્ભુત અને અચિંત્ય પ્રભાવ છે. માટે જ આપણે પણ આપણા જીવનમાં પહેલાં લક્ષ્ય શું રાખવું જોઈએ? ભક્તામૃત સ્તોત્રનો પાઠ કરતા જે કાંઈ નાની મોટી આરાધનાઓ કરીએ છીએ, દરેકે દરેક આરાધના પાછળ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિનો લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. સમ્યક દર્શન, સાચી દ્રષ્ટિ, બરોબર, હું કોણ છું એની સાચી ઓળખાણ. સમ્યક દર્શન આપણે જીન વચન ઉપરની શ્રદ્ધા કે સુદેવ ગુરુ ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા એ વ્યવહાર સંકેત છે, એ પણ જરૂરી છે, ખૂબ ઉપયોગી છે. પણ એટલાથી સંતોષ માનીને અટકી ન જતા એનું આલંબન લઈ કરીશું દેવ ગુરુ ધર્મનું, અને એમના પરમાત્મા જેવું આપણું પોતાનું મૂળ જે આત્મ સ્વરૂપ છે એની આંશિક પણ અનુભૂતિ, ઓળખાણ, એ સમ્યક નિશ્ચય કે પારમાર્થિક સમ્યક દર્શન એ આપણા જીવનનું ટાર્ગેટ, લક્ષ્ય, ધ્યેય કે ગોલ બનવું જોઈએ. શ્રાવિકના 21 ગુણોમાં એક મહત્વનો ગુણ છે લબ્ધ લક્ષ્યતા. જેમણે પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય, ગોલ, ટાર્ગેટ, ધ્યેય એ લબ્ધ એટલે પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, બરોબર, કે મારે સમ્યક દર્શન વહેલામાં વહેલી તકે પ્રાપ્ત કરવું છે. લક્ષ્ય આપણા જીવનમાં તપાસજો ભલા. મોક્ષ એ તો આપણું અંતિમ લક્ષ્ય, ને આ ભાવમાં તો સંપૂર્ણ શક્ય નથી ને. તો એ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો થોડા જ ભાવમાં, તો એને માટે આ ભાવમાં મિનિમમ શું જોઈએ? તો કે સમ્યક દર્શન. ભલે અંતર ક્ષણવાર માટે પણ એવી નિર્વિકલ્પ દશા આવે કે શરીર, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ, અહંકાર બધાથી ભિન્ન પરમ આનંદમય એવો પોતાના આત્મ સ્વરૂપની અનુભૂતિ થાય. ક્ષણવાર માટે ભલે સહી, વીજના ઝબકારા જેટલા સમય માટે ભલે સહી. તો એ સમ્યક દર્શન આપણા બધાના જીવનનું લક્ષ્ય બનવું જોઈએ. નહીં તો આપણે હમણાં જે આરાધના થોડી ઘણી કરીએ છીએ એના કરતાં અનેક ગણી વિશિષ્ટ આરાધનાઓ ભૂતકાળના અનંત ભવોમાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થયા હોઈશું. પહેલું સંજ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થયું હશે, પરમાત્માનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું હશે, ચારિત્ર્ય પણ લીધું હશે. તો એ વખતે આપણે શું તપ, ત્યાગ, જ્ઞાન, ધ્યાન વગેરે નહીં કર્યા હોય, તેમ છતાં પણ શું રહી ગયો? તો કે આ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ રહી ગઈ. આરાધનાઓ દ્વારા પુણ્ય બાંધ્યું, એના કારણે દેવલોકમાં ભલે ગયા હોય, ઈમાની વગેરે લોકમાં પણ ત્યાંથી પાછા 84ના ચક્કર તો ચાલુ જ રહ્યા. એનો ત્યારે જ અંત આવી શકશે કે વહેલામાં વહેલી તકે સમ્યક દર્શન, શરીરથી ભિન્ન આત્માની અનુભૂતિ એ પ્રાપ્ત કરીશું ત્યારે. તો અહીંયા પરમાત્માનો આત્મા પણ રાગદ્વેષ મોહરૂપી અંધકારથી ઘેરાયેલો હતો ભૂતકાળના અનંત ભવોમાં, પણ સમ્યક દર્શન પામ્યા પછી એવો ભગીરથ પુરુષાર્થ કર્યો કે ગણતરીના જ માત્ર આટલા હમણાં આપણે ગણી ગયા, 3 ભાવો કે 10 ભાવ કે 9 ભાવ કે 12 ભાવ, 13 ભાવ કે વધુમાં વધુ 27 ભાવ, એ આત્મા મોક્ષને પામી ગયા. તો દલિત પાપ, અને આપણા માટે પણ એક તો આશ્વાસન છે કે જો ભગવાનનો આત્મા પણ આપણી માફક 84 લાખ જીવા પરિભ્રમ કરતો હતો, અને એમણે જો પુરુષાર્થ કરીને પોતાની પરમાત્મા પ્રગટ કરી લીધી, તો આપણે પણ કેમ ન કરી શકીએ?
શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવના ભવમાં સયા પાલકના કાનમાં ધગધગતું શીશાનું રસ લેનાર શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ પણ જો થોડા જ ભવમાં ક્ષમા મૂર્તિ ભગવાન મહાવીર બની શકતા હોય, કાને ખીલા ઠોકાયા, પગે ખીર રંધાઈ, માથે કાળચક્ર ઠોકાયું, તો એ પણ શાંત જ રહ્યા. તો પછી આપણે પણ જો પુરુષાર્થ કરીએ ધારીએ તો કેમ આવા ન બની શકીએ? બરાબર? એ આપણા માટે એક મોટું આશ્વાસન છે. દલિત પાપ તમો વિતાનમ, પણ આપણને પાપ ખટકવા જોઈએ, પાપ અંધકાર રૂપ લાગવા જોઈએ. બરાબર? સમ્યક દર્શન એ સાચો ભાવ પ્રકાશ છે, અને એ સિવાય આ મિથ્યાત્વ રૂપી જે અંધકાર એ આપણને અત્યંત ખટકવું જોઈએ, ગુંગળામણ થવી જોઈએ. જ્યાં સુધી પોતાની જાતને નથી ઓળખી આપણને આમ ગુંગળામણ થવી જોઈએ. પાણીમાં કોઈ આપણે ડૂબાડી રાખીએ જો જબરદસ્તી, તો કેવી આમ ગુંગળામણ છટપટાટ થાય, એવી ગુંગળામણ આપણને થવી જોઈએ કે આટલા વર્ષો વીતી ગયા જિંદગીના, હજી સુધી મેં સમ્યક દર્શન પોતાની જાતનો અનુભવ મેં કર્યો નહીં. તો ભગવાન હવે તો બહુ ગઈને થોડી રહી, એ ભગવાન એવી કોઈ કૃપા વર્ષાઓ, એવો કોઈ મારામાં વીર્યોલ્લાસ પુરાયમાન થાય, ભાવોલ્લાસ પુરાયમાન થાય કે હું જલ્દીમાં જલ્દી આત્મદર્શન અનુભવ પ્રાપ્ત કરી શકું. દલિત પાપ તમો વિતાનમ. અને ત્રીજું વિશેષણ શું મૂક્યું છે? યુગાદૌ ભવજલે પતતામ જલાનામ આલંબનમ. ચોથી પછી વાલંબનમ, એમાંથી વ અડધો આગળ લીટી સાથે જોડવાનું હશે. આલંબનમ ભવજલે પતતામ જનાનામ. ભવ એટલે સંસાર, એ રૂપી જલ એટલે પાણી, પણ અહીંયા પાણી નહીં, પણ પાણીનો આધાર સમુદ્ર લેવાનો. સંસાર રૂપી સમુદ્ર, એમાં પતતામ, પતતામ એટલે પડી રહેલા, ડૂબી રહેલા એવા જનાનામ. જન એટલે જન લોકો, એને માટે પરમાત્માનું ચરણ યુગલ કેવું છે? આલંબનમ. આલંબન એટલે આધાર રૂપ છે. કોઈ માણસ ડૂબી રહ્યો હોય સમુદ્રમાં અને એકાએક એને કોઈ વાહન કે સ્ટીમર મળી જાય તો કેટલો આનંદ થાય. એ વાહન સ્ટીમરની વાત જવા દો, એક લાકડાનું પાટિયું મળી જાય તો એ રાજીનો રેડ થઈ જાય. કહેવત છે ને કે ડૂબતો માણસ તો તણખલાને પણ પકડે, પણ તણખલાની જગ્યાએ મોટી સ્ટીમર મળી જાય તો હા કેટલી એને આમ શાંતિ થાય. તો પરમાત્મા આપણે બધા જીવો અનંત જન્મોથી સંસારરૂપી મહાસાગરમાં ડૂબી રહ્યા છીએ, ગોથા ખાઈ રહ્યા છીએ. સંસારને જ્ઞાનીઓએ સંસારનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ આપણને સમજાવવા માટે અનેક અનેક ઉપમાઓ આપી છે. એમાંની એક ઉપમા છે સંસાર કેવો છે, એક સાગર જેવો છે. પછી આગળ આવડે છે? બોલો. ઉપરથી મોહક છે, ભીતર ઊંડો છે, તાગ ન મળે એવો ઊંડો ઊંડો છે. સંસાર કેવો છે, એક સાગર જેવો છે. ઉપરથી મોહક સોહામણો લાગે, અંદરમાં જાવ તો એકદમ બિહામણો છે, ભયંકર છે. નાનો બાળક હોય અને કોઈ સામે થોડીક દૂર ફણીદર નાગ ઝેરી ફણા ચડાવીને આમ બેઠો હોય, એને તો કેવું લાગે? રમકડું લાગે કે નહીં? એની પકડ માટે દોડતો હોય ત્યારે માં એની શું કરે? હવે એકદમ નજીક પહોંચી ગયો છે, હવે કંઈ એને સમજાવીને તો અટકાવી શકાય નથી. દોડી જઈ કરીને શુદ્ધ કચ્છી મેં ચો તો કરો કાંઈ ખબર હે? કોરો જલીને ઠેંગેર જલીને ખેંચી ગયેલા. એમ કરતાં કરતાં બાળક રડે, છોલાઈ જાય, લોહી નીકળે તો એની પરવા કરે નહીં, કારણ કે ત્યાં જાનનું મોટું જોખમ છે. એટલે આપણે પણ એ અપેક્ષા એ બાળક જેવા છીએ. સંસાર આપણને હજી કેવો લાગે છે? બિહામણો લાગે છે, હા, સોહામણો લાગે છે. સંસાર આપણને મીઠો મધ જેવો લાગે છે. બરાબર ને? જ્ઞાનીઓ એને ખારો ઝેર કહ્યું, અડાહડ ઝેર કરતાં પણ ભયંકર કહ્યું. ઝેર તો બહુ તો એક ભાવમાં મારે, અને આ તો અનંત વાર આપણને ભયંકર રીબાવીને સંસાર મારી રહ્યો છે. છતાં જીવને સમજાતું નથી, કારણ કે મોહનું ઝેર એવું ચડ્યું છે, નશો, જેને કારણે કડવા વખ જેવો સંસાર આપણને મીઠા મધ જેવો લાગે છે. કહેવાય છે કોઈને પણ સર્પદંશ થયો હોય ને, પેલો ગારુડિક આવે મંત્ર વગેરે દ્વારા સર્પનું ઝેર ઉતારે, પણ હવે ઝેર સંપૂર્ણ ઉતરી ગયું છે કે કેમ એની ખાતરી કરવા માટે શું કરવામાં આવે? તમને ખબર છે ને શું કરવામાં આવે મુલચંદભાઈ? એને લીમડાનું દાંતણ કે પાન ચાવવા માટે આપવામાં આવે.
અને જ્યાં સુધી થોડી પણ ઝેરની અસર હોય ને અંદરમાં તો કડવો લીમડો પણ કેવો લાગે? મીઠો લાગે. એટલે સમજી જાય ગારુડી કે નહીં હજી ઝેર છે, ફરી પ્રયત્ન કરી એમ કરતાં કરતાં બધું જ ઝાડ નીકળી જાય. પછી ચાવા આપો થોડુંક ચાવીને થૂથું કરીને કાઢી નાખે તો સમજી હા હવે ઝેર ઉતરી ગયો. આ કડવા વખતથી પણ ભયંકર એવો સંસાર આપણને મીઠા મધ જેવો લાગતો હોય છે. સમજવું કે આ મોહનું ઝેર આપણને કેટલું ચડી ગયેલું છે. બરાબર? એટલે જ્ઞાનીઓને ખૂબ કરુણા થાય છે અને એના કારણે સંસારની વાસ્તવિકતા સમજાવવા માટે અનેક ઉપમાઓ આપે છે. એક ઉપમા તો સાગર જેવી છે. સાગરની પણ મહાસાગર સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર. સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર કોને ખબર છે? સૌથી છેલ્લો મોટામાં મોટો સમુદ્ર એનું નામ છે સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર. તીર્થાલોકમાં સૌથી કેન્દ્રમાં જંબુદ્વીપ, જેમાં આપણે બેઠા છીએ, 1,00,000 યોજનનો વ્યાસ છે એનો. હા, અને એવો જંબુદ્વીપ એને ફરતો એના કરતાં ડબલ પ્રમાણવાળો 2,00,000 યોજનની પહોળાઈવાળો ગોળાકાર છે લવણ સમુદ્ર. પછી એનાથી ડબલ એટલે 4,00,000 યોજન પહોળાઈવાળો છે ધાતકી ખંડ. પછી એનાથી ડબલ આવે કાલવદી સમુદ્ર, પછી આવે પુષ્કર દ્વીપ, પછી આવે પુષ્કર સમુદ્ર. અને એક દ્વીપ એક સમુદ્ર, એક દ્વીપ એક સમુદ્ર, એકથી ડબલ પ્રમાણવાળા એવા અસંખ્ય દ્વીપો અને સમુદ્રો તીર્થાલોકમાં છે. જ્ઞાનીઓએ જ્ઞાનથી જોઈને આપણને કહ્યું છે. તો હા, એક બાજુ એ અસંખ્ય દ્વીપો અને સમુદ્રો ડબલ એને એકઠા કરો એના કરતાં પણ લગભગ 3 ગણું વધારે, 3થી પણ કંઈક વધારે ગણું એનું કોણ છે? પહેલો સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર, સૌથી છેલ્લું મોટું. અડધો રાજલોકની જગ્યા એણે, અડધા કંઈક વધારે એટલી જગ્યા એણે રોકી છે અને બાકી અડધા રાજલોકમાં અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્ર આવી જાય. એટલે મોહને સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્રની ઉપમા આપી છે. મોહ એટલે ભાવ સંસાર. બરોબર ને? શું કહ્યું છે કે મોહ સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર તરી કરે, સ્થિતિ ત્યાજા ક્ષીણ મોહ ગુણ સ્થાન જો, અંત્ય સમય ત્યાં પૂર્ણ સ્વરૂપ વિતરાગ થઈ, પ્રગટાવું નિજ કેવલ જ્ઞાન નિધાન જો, અપૂર્વ અવસર દેવો ક્યારે આવશે. મોહ સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર. મોહને સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્રની ઉપમા આપી. તમે નવાંગી પૂજા ભગવાનની કરો ને એમાં ખભા ઉપર પૂજા કરતા શું બોલો? શ્લોક પૂજા બળે ભવ જલ તર્યા. 2 પૂજાઓથી સમુદ્રને કે આ લવણ સમુદ્ર આપણે સ્વયંભૂ રમણ કેટલું અઘરું છે એના કરતાં પણ અઘરું છે, વધારે અઘરું છે આ મોહરૂપી આ મહાસાગર. એને પાર ઉતરવો ભલભલા હાંફી જાય છે. મોટા મોટા મુનિવરો, ઋષિઓ, ભલભલા તપસ્વીઓ, ત્યાગીઓ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અટવાઈ જાય, ફસાઈ જાય એવું આ મોહરૂપી મહાસાગર છે. એમાં આપણે ગોથા ખાઈ રહ્યા છીએ. સમુદ્રમાં જેમ પાણીનો અંત દેખાતો ન હોય એમ સંસારમાં પણ 84 લાખ જીવાયોની એમ એમાં એક ચક્કરથી પતે નહીં. અનંત વાર અનંત પૂતગલ પરાવર્તોથી આપણે રખડી રહ્યા, ભટકી રહ્યા છીએ, ગોથા ખાઈ રહ્યા છીએ. પછી સમુદ્રમાં શું હોય? મગરમચ્છ ને ઓક્ટોપસ ને કેવા વિચિત્ર પ્રકારના શાર્ક માછલીને, વેલ માછલીને, આગબોટને પણ ઉથલાવી શકે એ જાયન્ટ કક્ષાના પણ ઓલા સમુદ્રમાં પ્રાણીઓ હોય છે. મગરમચ્છ તો કાંઈ નહીં એની આગળ, હવે એનાથી જાયન્ટ બધા હોય છે, આખા વાણને ઉથલાવી પાડે. તો અહીંયા પણ રાગ, દ્વેષ, મોહ, કામ, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા આ બધા આ પ્રાણીઓ જળચર પ્રાણીઓ કરતાં પણ વધુ ભયંકર ખતરનાક એવા દોષો એ રૂપી આ સંસાર સમુદ્રમાં આ બધા પ્રાણીઓ રહેલા છે. સંસારમાં કહેવાય આપણે સમુદ્રમાં વડવા નલ હોય છે. ખબર છે વડવા નલ કોને કહેવાય? અગ્નિ હોય છે. સમુદ્રનું પાણી પણ એને બુઝાવી શકતું નથી હોતું, એવો અગ્નિ હોય છે. ત્યારે શાંત જ ન થાય. આપણા અંતરમાં પણ આપણો ભાવ સંસાર આપણું અંતઃકરણ સમજો, એમાં કામ અને ક્રોધ રૂપી આ અગ્નિ અનાદિકાળથી સળગી રહ્યો છે ને. આખી દુનિયાના બધા પદાર્થો, બધા ભોગો 5 ઇન્દ્રિયના એક જીવને આપવામાં આવે ધારો કે તો એ પણ એની ભોગ તૃષ્ણા શાંત થાય નહીં. એવી અનંત ભોગ તૃષ્ણા રૂપી વનવા નલ આ ભાવ સંસારમાં સળગી રહ્યો છે. સમુદ્રમાં જેમ સતત તરંગો ઉછળ્યા જ કરે, જરા વાર સમુદ્ર શાંત બને ન બને
એવી રીતે આ ભાવ સંસાર રૂપી આપણું અંતઃકરણ, એની અંદર પણ અનેક પ્રકારના વિકલ્પો, મોટે ભાગે બિનજરૂરી નકામા આડા અવડા ભૂતકાળના ભવિષ્યકાળના વિકલ્પો રૂપી મોજાઓ સતત એમાં ઉછળ્યા જ કરે છે, ઉછળ્યા જ કરે છે. સમુદ્રમાં ઘણીવાર એટલે શું કહેવાય, મોટા ખડક હોય અને ઉપર ટોચનો ભાગ થોડો દેખાતો હોય, બાકીનો મોટો ભાગ નીચે હોય, અને ભૂલે છો કે એમાં સ્ટીમર કે અથડાય તો એના ભૂકાથી બોલાઈ જાય. તો સમુદ્રમાં પણ આપણે સંસારમાં પણ આવી ઘણી વસ્તુઓ છે કે જે આપણને બહુ દેખાતી નથી, પણ નજીકમાં જાય એટલે એના રામ રમી જાય. આવી અનેક કારણે સંસાર, પાણી ગમે એટલું પીઓ પેટ તરસ છીપે ન છીપે ને. ખારું પાણી છે, દેખાવામાં રળિયામણું લાગે, દૂરથી નાના બાળક હોય કેટલો રાજી થઈ જાય. ચોપાટીએ ફરવા લઈ જાઓ પહેલી વાર તો કેટલો રાજી થઈ જાય બાળક, અને પછી પૂછવામાં આવે કે ભાઈ સમુદ્ર કેવો હતો, કેટલો હતો? આટલો હતો. આટલો હોય સંસાર સમુદ્ર, એ તો કેટલો મોટો. પણ એ રીતે સમજાવવામાં આવે તો સમુદ્રનું પાણી ખારું, દેખાવામાં સારું લાગે એક બહારથી, ઉપરથી, પણ અંદરમાં ચાખો તો ખારો, અને ગમે એટલું પીવો તરસ મટે જ નહીં. એમ સંસારના વિષયો, પાંચે ઇન્દ્રિયના ભોગો શરૂઆતમાં ક્ષણવાર માટે આકર્ષક લાગે છે, ભોગવતા શરૂઆતમાં જરાક મજા આવે કદાચ, પણ પછી તો એની સજા કેટલી મોટી હોય, અને ગમે એટલું જીવ ભોગવે તો એ તૃપ્તિ થાય ખરી. તૃષ્ણા ન જીર્ણા વયમેવ જીર્ણા, ભોગા ન ભુક્તા વયમેવ ભુક્તા. ભર્તૃહરિ કવિએ આ વૈરાગ્ય શતકમાં કહ્યું છે, જીવ માને કે હું ભોગને ભોગવું છું, હકીકતમાં ભોગો એને ભોગવી રહ્યા છે. જીવ નીચોવી જાય છે એની બધી શક્તિઓ અને સત્વ બધું ભોગોની અંદર, છતાં પણ ભ્રમણા એવી હોય છે કે હું ભોગોને ભોગવું છું. પેલો કૂતરો હાડકાને બચકા ભરતો હોય અને પોતાના તાળવામાંથી ટપકતું લોહી, એને લાગે છે કે આ હાડકામાંથી આવે છે સ્વાદ આવો. આ જીવની પણ આવી ભ્રાંતિ છે કે ભોગોરૂપી ખણ જ ખણતા શરૂઆતમાં જરાક મજા આવે, પછી બળતરા થાય. એવી રીતે પાંચે ઇન્દ્રના વિષયો પણ જીવે અક્રાંતિયા થઈને ભોગવ્યા તો એ તૃપ્તિ થાય છે ખરી. શાસ્ત્રમાં એક દૃષ્ટાંત આવે છે, એક કઠિયારો જંગલમાં લાકડા કાપવા ગયેલો, પોતાની સાથે થોડું પાણીનો ઘડો લીધો હતો, પણ એવી સખત ગરમી, ઉનાળાના દિવસો, થોડી વારમાં પાણી ખલાસ થઈ ગયું. હવે શું કરવું? તરસ કે તો મારું કામ, કંઠ શોષાય છે, એટલે ચારે બાજુ પાણી જળાશયની શોધમાં નીકળે છે. ઘણું ફર્યો ત્યારે માંડ એક કૂવો દેખાયો. નજીકમાં જઈને જોયું તો પાણી છલ કૂવો ભરેલો હતો. પણ એને સ્વપ્ન આવ્યું, એટલે બપોરે થાકી પાકીને એક ઝાડ નીચે લંબાવે છે, ત્યાં એને તંદ્રામાં સ્વપ્ન દેખાય છે. તો એને સ્વપ્નમાં કૂવો જોયો, અને પછી તો આમ ખોબા ભરીને પાણી પીતો ગયો. એવી તરસ લાગી હતી કે જોતામાં આખો કૂવો સફાચટ થઈ ગયો. પણ એ પાણી એનું એવું હતું, ક્ષણિક વાર આમ તૃપ્ત થયા, બીજી ક્ષણે તો પહેલાં કરતાં પણ ડબલ તરસ જોર લાગવા માંડી ગઈ. એટલે વળી બિચારો છટપટે છે, આમ તેમ વળું ફાંફા મારે છે. થોડીક દૂર એક મોટી વાવડી દેખાય, એનું એ પાણી સ્વપ્નમાં બધું પી ગયો. વળી વાર શાંતિ થઈ, પણ બીજી ક્ષણે વળી પાછી પહેલાં કરતાં 4 ગણી તરસ વધી ગઈ, એવું એનું પાણી હતું. કહેવાય છે કે એમ કરતાં પહેલાં કઠિયારાએ સ્વપ્નની અંદર દુનિયાભરના તમામ કૂવાઓ, તમામ વાવડીઓ, તમામ ઝરણાઓ, તળાવો, સરોવરો, નદીઓ અને મહાસાગરો સુદ્ધા બધાનું પાણી એ પી ગયો. સ્વપ્ન છે ભાઈ, છતાં આપણે એની તરસ શાંત થઈ નથી. ક્ષણવાર આભાસ થાય શાંતિનો, પણ બીજી ક્ષણે પહેલાં કરતાં અનેક ગણી તરસ વધતી જાય છે. અને હવે તો એવી અનંત તરસ વધતી ગઈ છે કે બિચારો તરફડિયા મારે છે. જેમ પહેલી માછલી પાણીથી બહાર પડી જાય અને પછી કેવું તરફડિયા મારે પાણીમાં જવા માટે, એમ આ કઠિયારો પાણી માટે તરફડિયા મારી રહ્યો છે. વળી સ્વપ્નમાં એને એક પાછો કૂવો દેખાયો, નજીકમાં જઈને જુએ છે તો હવે એ કૂવામાં પાણી નહોતું, માત્ર થોડો કાદવ હતો. પણ ડૂબતો માણસ તણપણું પકડે એ ન્યાયે એ બિચારો થોડા પગથિયા જેવું હશે, નીચે ઉતરી કરી અમે ત્યાં. હવે પાણી નથી કે ખોબા ભરીને પાણી પી શકે, કાદવ હતો. એટલે કૂતરાની જેમ વાંકો વળી જીભ બહાર કાઢી અને એ કાદવને ચાટવા લાગે છે. વિચાર કરો કે જેની તરસ દુનિયાના તમામ જળાશયોના પાણી પીવા છતાં શાંત ન થઈ હોય, હવે આ કાદવને ચાટવાથી તરસ શાંત થાય ખરી ભાઈ? ન થાય ને. આ કઠિયારો સમાચાર મળ્યા કે દેવલાલીમાં પણ આવ્યો છે.
વ્યાખ્યાન સાંભળવા માટે પણ આવેલો છે. ભાઈ દેખાય છે ક્યાં? હા, હે સમજાય છે ખરેખર આપણે આપણી સ્થિતિ કઠિયારા જેવી છે કે નહીં? ભલા શેની તરસ લાગી છે આપણને? પાંચેય ઇન્દ્રિયના વિષયો ભોગોની તરસ લાગી છે કે નહીં? અત્યાર સુધીમાં કેટલું ખાધું પીધું, જોયું, સાંભળ્યું, ચાખ્યું, સૂંઘ્યું, સ્પર્શ્યું, વિચાર કરો, કલ્પના કરો. જેટલું ખાધું હોય એનો સરવાળો કરો. આ જ ભાવમાં ખાલી રોટલી ખાલી એક જ વસ્તુ હોય પણ તો કેટલી આ હોલ નાનું પડે એટલું તો આ એક ભાવમાં ખાઈ ગયા. અનંત ભાવમાં કેટલું ખાધું તોય તૃપ્તિ થઈ. દર વર્ષે આંબાની સિઝન આવે અને હાફૂસ અને જે મનગમતી કેરીઓ અને રસ વગેરે પેટ ભરીને જીવ ઝાપટે તોય વળી બીજી સજન હજી આવી ન હોય, પાઠ જોતો હોય પાછો. આવી સ્થિતિ છે આપણી. એટલે દેવલોકમાં પણ આપણે અનંત વાર ઉત્પન્ન થઈ આવ્યા અને આવા હજારો હજારો વર્ષ ચાલે એવા દિવ્ય નાટકો, નૃત્યો અને પોતાના લાખો કરોડો રૂપ વિખોરી શકે દરેક દેવ અને દેવી. અને એ પોતાના લાખો કરોડો રૂપો દ્વારા પાંચેય ઇન્દ્રિયના વિષયો અસંખ્ય વર્ષોથી ભોગવ્યા જ કરી. કારણ કે ત્યાં નવો વ્યાપાર ધંધાની ચિંતા, ટેન્શન, ન નોકરીની, ન રસોઈ કરવાની, ન કામવાળી બાઈ નથી આવી એની ચિંતા, નથી સફાઈ કરવાની, પોંચા લગાડવાની, ફર્નિચરની સાફ કશી ચિંતા નહીં. એક જ કામ, રાત તો હોય નહીં ત્યાં. રાત દિવસ જેવું ન, સૂર્યચંદ્ર ઉપર ન હોય અને પણ રત્નોના પ્રકાશથી સતત પ્રકાશમય હોય. અને એવા અસંખ્ય વર્ષો સુધી એક જ કામ, બીજું કોઈ કામ જ નહીં, પાંચેય ઇન્દ્રના વિષયોને ભોગવતા જ રહેવાનું. અને એવું છતાંય જીવને તૃપ્તિ થઈ નથી. તો હવે આ મનુષ્ય શરીર કેવું 7 ધાતુનું મળમૂત્રથી ભરેલું, પસીના વગેરે એમાંથી નીકળ્યા કરી દુર્ગંધવાળું. અને આયુષ્ય પર કેટલું ટૂંકું દેવતાની અપેક્ષા એ એવા ટૂંકા જિંદગીમાં કેટલી જંજાળો, કેટલી ઉપાધિઓ, કેટલા ટેન્શનો, એના વચ્ચે હવે વિચારો આ ઇન્દ્રિયના વિષયો ભોગવે તો તૃપ્તિ થાય ખરી? દેવલોકના આવા દિવ્ય સુખો અનંતવાર ભોગવ્યા તોય તૃપ્તિ નથી. તો હવે આ મનુષ્યના તો દેવતાની અપેક્ષા ભોગો કેવા તુચ્છ સાવ કહેવાય, ગટર જેવા કહેવાય, કાદવ કીચડ જેવા કહેવાય. પણ આજ્ઞા છતાં મોહનું જોર એટલું બધું જીવ ઉપર છે કે સાંભળવા છતાં જાણે સાંભળતો નથી, સમજવા છતાં જાણે નથી સમજતો, એવું જ વર્તન કર્યા જ કરે છે. ભોગોથી તૃપ્તિ ક્યારે થાય? તો કે જો રેતીને પીલવાથી તેલ નીકળી શકતું હોય, જો પાણીને વલોવાથી માખણ મળી શકતું હોય તો ભોગોથી તૃપ્તિ થઈ શકે. પણ ઓલી બે વસ્તુ જેમ શક્ય નથી, ઇમ્પોસિબલ, એમ પાંચેય ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં એ યોગ્યતા, લાયકાત, તે શક્તિ જ નથી કે જીવને સાચી તૃપ્તિ પમાડી શકે. ઉલટી વધતી જાય તૃપ્તિ. અગ્નિ હોય ને એમાં ઘી નાખો, ઘીનો લોંડો, એકવાર તો અગ્નિની જ્વાળા નીચે નમે, બીજી ક્ષણે પહેલાં કરતાં ડબલ જોરથી વધારે ભડકે. એવી રીતે જીવ કોઈ પણ ભોગેન્દ્રિયનો સણવાર માટે જાણે શાંતિ જેવું લાગે, બીજી ક્ષણે એ તૃષ્ણા એની વધતી જ જાય. એટલે જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે, બહાર કોઈ પદાર્થમાં, કોઈ વિષયમાં, દુનિયાના કોઈ ક્ષેત્રમાં સુખ નથી. સુખ ક્યાં છે સાચો? ભાઈ તારા પોતાનામાં છે, આત્મામાં છે. અંતર્મુખ બન, શાંત થા, જરા ઠરીને નિયમિત શાંતિથી અભ્યાસ કર અંતર્મુખ બનવાનો. અને એને માટે પરમાત્માનો કોઈ નામ મંત્ર એનું આલંબન લે. આડીના થાય ન મત, અને જે ગમે તે અરહંગ નમઃ, નમો અરિહંતાણંદ, અરિહંત કોઈ પણ પરમાત્માનું નામ મંત્ર એનું આલંબન લઈ કરીને અંદરમાં ઊંડો ઉતર. કૂવામાંથી પાણી કાઢવું તો રસ્સીથી બાલ્ટીને અંદર નાખો ને પછી એ પાણી બહાર આવી શકે. એમ મંત્રરૂપી રસ્સી દ્વારા અંદર ઉતરી અંતર્મુખ બની અને જેમ જો વિકલ્પો ઓછા થતા જશે, ધીરે કસાયો ઘટતા જશે, તો કોઈક ધન્ય ક્ષણ એવી ઓચિંતી આવી જશે કે જ્યારે મન એકદમ શાંત, પ્રશાંત, ઉપશાંત બની ગયું હશે. જાણે કે મન છે જ નહીં એવી ઉન્મની અવસ્થા આવશે. મન જ્યારે નિર્વિકલ્પ ઓચિંતું બનશે, ક્ષણવાર માટે ભલે સહી. અને એ વખતે એવો અપૂર્વ આનંદ જે અંદરમાં સમાયેલો છે એનો અનુભવ મળશે. અનંત જન્મોમાં દેવલોક વગેરેમાં પણ ક્યારેય ન અનુભવ્યો હોય એવો આનંદ આત્માનો તને અનુભવવા મળશે. અને તોય તારા જન્મ મરણના ફેરા એકદમ લિમિટેડ થઈ જશે અને થોડા ભવોમાં કાયમ માટે આ દુઃખના ચક્રમાંથી છૂટી જઈશ. એટલે દલિત પાપ તમો વિતાનમ
ભવ જલે પતતામ જનાનામ આલંબનમ. ત્રીજું વિશેષણ છે સંસાર રૂપી સાગરમાં પતતામ, પતતા એટલે પડી રહેલા, એટલે ડૂબી રહેલા, ગોથા ખાયેલા. કચ્છી મેં શુદ્ધ કચ્છી મેં કરચો ગચડકા ખાઈને, બરાબર, ઉનારી વિના, ઉનારી વિના જીવ, નક મેં પાણી હલે વિના, ઉનારી વિના બળતરા થઈએ. આપણે પણ આ સંસાર રૂપી મહાસાગરમાં આવા ગોથા ખાઈ રહ્યા છીએ. પણ એવા એ જીવો, એને માટે પરમાત્માનું ચરણ યુગલ કેવું છે? આલંબનમ. આલંબન આધાર, ટેકારૂપ છે, સ્ટીમર જેવું છે. બધી સ્ટીમર તો ટાઇટેનિક પર ડૂબી ગઈ હતી કહેવાય છે. આ સ્ટીમર એવી છે કે ક્યારેય ડૂબે નહીં. તિન્નાણમ તારયાણમ, પોતે તરે અને જે પણ એનું શરણું સ્વીકારે એને અવશ્ય મેવ તારી ગેરંટીપૂર્વક, બરાબર, ફક્ત શરત કેટલી? તમારે સ્ટીમરનું આલંબન લેવું પડે. સ્ટીમર આમ પડી ગયો, તમે અહીંયા બેઠા બેઠા ગતિ સ્ટીમરમાં, એમ થોડું થાય ભાઈ? ટિકિટ કઢાવીને એની અંદર બેસવું જોઈએ. એવી રીતે પરમાત્માના ચરણનું આલંબન લેવું જોઈએ ભક્તિના માધ્યમથી. તો આ પોતે આ ચરણ યુગલની તાકાત છે કે એણે કરોડોને તાર્યા. જેના સહારે ક્રોડ તર્યા, મુક્તિ મુજ નિશ્ચય સહી, એવા પ્રભુ હરિહંતને પંચાંગ કરોડો આત્માઓ, અને આમથી અનંત કાળની અપેક્ષા તો અનંત આત્માઓ એ પરમાત્માના ચરણનું શરણ સ્વીકારે અને પોતે પણ પરમાત્મા બની ગયા છે. તો આવું છે પરમાત્માનું ચરણ યુગલ. પણ આપણને લાગે છે આપણે આમ ગોથા ખાય, ઘૂંઘરામણ ખાય છે કે કોઠે પડી ગયું છે, પ્રૂફ બની ગયા છીએ, દુઃખ પ્રૂફ બની ગયા છીએ, દુઃખ પ્રૂફ. જરાક તકલીફ આવે થોડીક આપણે લડીએ, કાઢો પાડીએ, પણ વળી પાછા જય છે, બરાબર. એક મોટી ઉંમરના બાપા પોતાના ઘરના ઉટલે ઉપર બેસી કરી અને સવારના પોરમાં દાંતણ રડી રહ્યા હતા, એની આંખમાં આંસુ હતા. સંત પસાર થાય છે, આશ્ચર્ય થાય છે સંતને, અરે આ ઉંમરે બાપા રડી રહ્યા છે સવારના પોરમાં. એટલે કરુણાથી પૂછે છે, કેમ બાપા સવારના પોરમાં તમારા જેવા મોટી ઉંમરને રડવું પડે? ને કોઈ આશ્વાસન આપનાર મળે એટલે વધારે દુઃખ ઉભરાઈ આવે. એટલે ધુસકે ધુસકે રડતા રડતા બાપા કહે છે, મહારાજ રડું નહીં તો શું કરું? હા, મારા દીકરાઓને પેટે પાટા બાંધી ઉછેર્યા, ભણાવ્યા, ગણાવ્યા. એટલી આશા અને અરમાનો હતી કે મોટા થઈને મારી સેવા કરશે, પણ સેવા કરવાની તો મહારાજ વાત દૂર રહી. વાતમાં મારું અપમાન કરી મૂકે, મને બોલવાય ન દે કાંઈ. અને આજે તો મહારાજ હદ થઈ ગઈ, ધક્કો મારી, લાત મારી, મને ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો. મહારાજ રડું નહીં તો શું કરું? ધુસકે ધુસકે રડવા લાગ્યા. સંતને કરુણા થઈ. સંતે બાપા સંસાર નાની હોય તો કેવું છે, સંસાર અસાર છે, સંસાર દુઃખમય છે, સંસાર સ્વાર્થ હોય છે. પણ યુવાનીના નશામાં ન સમજાયું, કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલો હવે જાગ્યા ત્યાંથી સવાર, બાકીની જિંદગી ચાલો અમારી સાથે. હા, ભગવાનની ભક્તિ કરજો, નૌકાનો જાપ કરજો વગેરે. ત્યાં તો કચ્છી મેં ચાંત બાપા જા રૂંગા એ મિની ચટે ભાઈ, આંસુનું બાષ્પીભવન થઈ ગયો, બાપાના ભવા ઉપર ચડી ગયા. હા, તમને લોકોને સાધુડાઓને બીજો ધંધો જ નથી, પોતે મૂંડ્યું અને બધાને મૂંડવાની જ વાત કરવાની. અરે મહારાજ કહેવત છે, દુધારી ગાયકી લાત ભલી. દીકરાઓ કમાય છે ને, કમાઈ ખવડાવે છે તો ઠીક છે, ક્યારેક બોલી નાખે, જ્યારે દુઃખ આવે તો બે આંસુ સારી લઈએ. એટલા મતથી આ છોકરાઓને પરિવારને થોડું છોડાતું હશે. એટલે દુઃખ ગર્ભિત પણ વૈરાગ્ય આજે દુર્લભ છે. દુઃખી તો સંસારમાં કોણ નથી, એ મોટો સવાલ છે. પણ છતાં આપઘાત કરશે જીવ અજ્ઞાનતાથી પ્રેરાઈને. પણ પરમાત્માનું ચરણ એટલે ચારિત્ર્ય પણ થાય. હો, હા, ભગવાને બતાવેલા ચારિત્રનું શરણ સ્વીકારનો ભાવ થતો યોગની સેવા. અને આવા સંસાર સાગરમાં ડૂબી રહેલા જીવોને હારવા માટે જે પરમાત્માનું આલંબન છે, એવા પરમાત્મા મારી ચિંતા શંકેશ્વર દાદા મારી ચિંતા સહુ સમાચરો સર્વત્ર દિશ્યતાયા
કોઈને નમે મારા મનમાં તું જ રમે સદા જુહારું ચિંતામણી મારી ચિંતા છું શંખેશ્વર દાદા મારી ચિંતા છું સબ પાવ